ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਭੇਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡੀ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਇਕਾਂਗੀ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਾਲੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, परंतु इकांगी की है सिर्फ एक अंग वाली होंदी है। इस कारण इसनूं इकांगी आखदे है। शब्द दा अर्थ है छोटी जी होंदी हैगी है। होर तुसी इकांगियां पढ़ियां भी होणीआं, अपने BA पद्धर के पाठक्रम के अंदर भी किताब है, उस दे विच इकांगियां है वो शामिल कीतियां होईयां ने। तुसी इकांगी पढ़ी होवेगी, उस विच की हुंदा है, अगे पात्र का नाम लिखिया हुंदा है, फिर पात्र का डायलॉग हुंदा है, फिर अगले पात्र का नाम लिखिया हुंदा है, पात्र का डायलॉग हुंदा है। इवें करके इधरले पासे पात्रां दे नाम लिखे होंदे। मान लो लिखता है इत्थे हरबंस, इस तरीके नाल अगे इत्थे डायलॉग होगा, वो बहुत खुश थी हस के सत श्री अकाल बुलांदा है। फिर अगे इत्थे गुरदयाल इत्थे सत श्री अकाल जवाब दे विच दिंदा है। इस तरीके नाल तुसीं वेखिया होवेगा। इकांगी लगभग तुसीं पढ़ी होनी है, जे नहीं पढ़ी हुई BA पद्धर ते किताब हैगी है, तुसीं उसनूं जरूर पढ़ो इकांगी। ते उस नाल इकांगी दा जिहड़ा स्ट्रक्चर जा वो तुहाडे सामने आ जाएगा। इस तरीके नाल लिखी हुंदी है, अगे पात्रां दे नाम और फिर डायलॉग किवें लगातार वो तुरदी रहिंदी हैगी है। रंगमंच उत्ते भी खेडी जा सकदी है। रंगमंच उत्ते आपां उहनूं खेड सकदे हैगे। हरबंस है, हरबंस एक बंदा बन जूगा, जेडे जे डायलॉग होंदे वो डायलॉग बोलेगा। इसी तरीके नाल होर जिहड़े पात्र है वो पात्र बन जाणगे और वो डायलॉग बोलणगे और उस तरीके की अदाकारी है वो करनगे ते इकांगी अगे तुरेगी। ये तो इकांगी एक शब्दी अर्थ सी। विस्तारण इहदे बारे सारे जाणांगे, अर्थ बारे भी होर चीज़ां जाणांगे। इकांगी दे विच नाटक वाले सारे तत्त ही हुंदे ने। नाटक की करदा है कि पूरे जीवन की बहुत वड्डे पक्ष की या जीवन की व्याख्या करता है। इकांगी की करती है जीवन के किसी एक पक्ष की पक्ष की व्याख्या करती है, या जीवन के किसी एक घटना नूं उहदे विच दसिया जाता है। हुण जिहड़े नाटक वाले सारे तत्त है वो इकांगी दे विच भी शामिल ने, क्योंकि नाटक तो वड्डा हुंदा है, इकांगी की हुंदी है छोटी हुंदी हैगी है। इस विच जिंदगी की किसी एक घटना को बयान करते हैं, और क्योंकि एक घटना को बयान किया जाता है, जिंदगी के किसी एक पक्ष को बयान किया जाता है, उस दे कारण जिहड़ा इहदा प्रभाव है संपूर्ण प्रभाव पैंदा है। होर जे वेख्या भी जाए तो इकांगी की अगर रंगमंच से पेशकारी की जाए अद्धे घंटे या 25-30 मिनटां चों खत्म हो जाती हैगी है। इकांगी छोटी जी पेशकारी होंदी है तो उनका प्रभाव जिहड़ा है संपूर्ण पैंदा है, क्योंकि 20-25 मिनट के अंदर उन्होंने सारी जिहड़ी इकांगी का कथानक है या प्लाट गोंद है उसनूं दसना हुंदा है। सारे पात्र वार्तालाप वगैरह वो सारे कर जाते हैं। हुण नाटक वाले जिहड़े सारे तत्त इस विच शामिल है, नाटक विच भी की हुंदा है। नाटक के बारे आपां जदों गल कीती सी उत्थे तुसीं विस्तारण वेख लिओ। नाटक विच वार्तालाप हुंदी है, कथानक प्लाट गोंद हुंदा है, वातावरण हुंदा है, पात्र चित्रण हुंदा है, उद्देश नूं लैके नाटक चलदा है, रंगमंच हुंदा है। आ सारे तत्त जिहड़े नाटक च हुंदे आ उही इकांगी दे विच हुंदे आ, परंतु छोटे रूप के अंदर हुंदे आ। अगे गल करिए आकार पक्षों छोटी हुंदी है। ये पाठक या दर्शक जे तां तुसीं पढ़ रहे हो तां आपां एज ए पाठक की गल कर सकते हैं। पाठक के रूप च वो सोच स्वाद माणदा है, और अगर आपां दर्शक के रूप में देख रहे हैं तो दर्शक के रूप में भी आनंद लै सकते हैं। तो आकार पक्षों छोटी होंदी है और पाठक या दर्शक के मन उत्ते डूंगा प्रभाव छड्डदी है। इनका जिहड़ा मकबूल होने का कारण होया भाई इकांगी होंद विच आई। बहुत लोगों ने इकांगियां लिखियां, इकांगी ज़्यादा हरमन प्यारी हुई। इस कारण की सीगा, इहदे विच संखेपता है, संखेप च आ लिखी जाती हैगी है, क्योंकि ज़्यादा वड्डी तो आउंदी नहीं। जे बहुत वड्डी हो जूगी, कई एक्टां दे अंदर होगी, 3-3 4-4 एक्ट होणगे,
कई उनके भाग होणगे, कई अंग होणगे, ਤਾਂ ਉਹ नाटक बन जाएगा। एक अंग वाली होएगी, संखेप होएगी, छोटी होएगी, खिचवा प्रभाव पाएगी, संपूर्ण प्रभाव पाएगी, क्योंकि उनके फालतू दी गल्लां करन दा ना तो लिखारी को टाइम होगा। एकांगीकार भी एवं नहीं करेगा, फालतू दी चीज़ां उन्हें शामिल कर ले, उन्होंने अकाऊ बना दे। टू द पॉइंट उन्हें जो गल है वो करनी है, अपने पात्रां नाल, सीमित पात्रां दे नाल चलूगा और बजवीं जी गलबात बड़ी सरल स्पष्ट भाषा के अंदर करूगा और संपूर्ण जिहड़ा उन्हें जो कथानक लिता है उनकी पेशकारी करेगी और जीवन के किसी एक घटना के उत्ते या जीवन के किसी एक पक्ष की व्याख्या उसके अंदर होगी। पश्चिमी विद्वान सी एकांगी का जिहड़ा विकास ने वो 10वीं सदी तो दसदे ने। मिरेकल्स या फिर आरएलटीज ना दे नाटकी रूपों तो मनते हैं। ये जो नाटकी रूप है उस समय चलिया करते सी मिरेकल्स ते आरएलटीज। इस विच की होया करता सीगा, मिरेकल, मिरेकल माने चमत्कार जे। ईसाई जो है धर्म है उसके अंदर चमत्कारां विच विश्वास किया जाता है और उन्हां दे अनुसार वो एक धार्मिक मामला है, उस बारे आपां ज़्यादा गल नहीं करांगे। उन्हां दे जिहड़े धर्म आगू होया करदे सीगे या फिर महापुरख होया करदे सीगे, उन्हां दीयां चमत्कार तो संबंधित कहानियां या उन्होंने जो संदेश दिता, उन्होंने जो उपदेश दिते, उन्होंने जो मैसेज दिता, वो जो सनेहा समाज देंदे सीगे या वो जो सुधार करना चाहते सीगे, उन्होंने एकांगी के रूप च दिखाया गया। तो इत्थों की कहते हैं पश्चिम प्रभाव है जो वो कबूलिया गया, मनिया जाता है, क्योंकि इहदे विच की है जिहड़ा धर्म साधक है संत महापुरुष बाबा जी, ईसाइयां दे जिहड़े बाबा जी सीगे, उन्हां दी किसी आकर्षक घटना नूं चुनिया जाता है। जिवें हुण भी तुसीं वेखिया होवेगा कि कोई महापुरख हुंदा, उन्हां दे चेले चपटे हुंदे, वो इस तरीके दीयां कहानियां नाल चलांदे हैगे आ, बई साडे बाबा जी ने तां ये कमाल करता, ये कमाल करता, ते उस नाल फॉलोवर्स है वो जिहड़े वधदे हैगे। तां उस समय दे अंदर भी जे आपां गल करिए सारे महापुरुष बहुत वधिया भी हुंदे आ, चंगे भी हुंदे आ, आपां चंगियां दी गल करिए ते उत्थों आ सिस्टम है शुरुआत होया। कोई संत महात्मा महापुरुष है, उनके चरित्र की किसी भी आकर्षक घटना नूं कारज नूं बयान किया जाता सीगा, रंगमंच उत्ते पेशकारी की जाती सी और उनका डूंगा असर है जो पैंदा सीगा, क्योंकि बाबे की देणगे, नैतिक उपदेश देणगे। तो इहदे विच की है, नैतिक उपदेश के विषय नूं कथानक सामग्री राहीं पेश किया जाता सीगा। आ जिहड़ियां गल्लां ने शुरुआती तौर ते एकांगी दे बारे आपां देखीए। इस तो बाद की होया कि अपने जिहड़ा होर अगर गल करिए आपां इस तरीके दे होर शब्दां दी गल करिए तां जिहड़ा नाट विश्राम है, यानी नाटक दे विच नाटक शुरू होने तो पहला दर्शक आके बह गए, हुण इन्नी देर थोड़ा टाइम पास करना है। टाइम पास करने तो पहला जदों पूरी दी पूरी इकट्ठ पूरा इकट्ठा नहीं हुंदा तां उन्नी देर तक वो कुछ कई बार तां जोकर जा सिस्टम चला देंदे हैगे। तो कई बार की करया करते सीगे, अज अजोके समय इन्हां दा जोकर दिखा देंदे या कुछ होर एवें करदे आ सिस्टम, परंतु शुरुआती दौर के उत्ते जदों ये विकास के रूप चल रही सीगी, नाटक खेडे जाते सी, तो नाटक खेडण तो पहला एक जिहड़ा नाट विश्राम हुंदा सीगा या इंटरल्यूड जिन्हों आपां कहंदे आ, जिन्हों आपां कह लईए पर्दा उठाओ या कर्टन रेजर, कर्टन रेजर, ये जनता के मनोरंजन के लिए स्टेज के उत्ते एक प्रहसन है जिहड़ा मंच उत्ते पेश होया करता सीगा इस तरीके का भी सारी जनता इकट्ठी हो जाए, इन्नी देर तक जनता का इंटरटेनमेंट हो जाए। तो एक बार की होया कि इसी तरीके का नाट विश्राम इंटरल्यूड कर्टन रेजन के रूप में नाटक शुरू होने तो पहला एक बांदर दा पंजा, बांदर दा पंजा नाम तो एक एकांगी नाटक छोटा यानी कि एकांगी है वो दिखाई गई, आ इंटरल्यूड दिखाया गया। तो लोगों को बहुत ही पसंद आया, 20-25 मिनट चलिया या थोड़ा घट समा हो सकता है, लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने जोरदार तालियां मारियां, लोगों ने सोचा आही नाटक है और लोग उठ के जान लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, नाटक की तो अजे पेशकारी होनी है, ये तो असीं पहला तुहानू पर्दा उठाओ यानी पर्दा उठने तो पहला तुहाडे मनोरंजन लई एक छोटी जी पेशकारी तुहाडे सामने कीती सीगी। तो यह पेशकारी इस तरीके दी पेशकारियां इन्नियां हिट हुईयां
कि उस तो बाद एक दस्तूर जा चल गया बई एक छोटे टाइप का जो एकांगी है, वन एक्ट प्ले है, वो पेश किया जाए। तो यह जो दौर है वो फिर उत्थों की कहते हैं शुरू होंदे होंदे स्थापित हो गई, और फिर एक पार्ट जिंदगी का, एक पार्ट जिंदगी की एक घटना, जिंदगी के एक छोटे पक्ष की व्याख्या करनी, मंच के उत्ते पेशकारी करनी, 25-30 मिनटा च लोगों का मनोरंजन करना, इस तरीके का काम है जो चल गया। और एकांगी का रूप है नहीं पक्के तौर पर, पक्के पीड़े तौर पर अपने पैरों पर स्थापित हो गई। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरू में यूरोप के लिटल थिएटर मूवमेंट चली पई। लिटल थिएटर मूवमेंट यानी कि इस तरीके की मूवमेंट चली भाई छोटे छोटे नाटक दिखाए जान, एकांगी वगैरह दिखाई जाए, छोटे नाटक। पिंडा पिंडा में जाके जो लोग सी जो जागरूकता फैलाते गए वो की करते हैं, 4-5 घंटे का या 3 घंटे का नाटक तो दिखाणो रहे, वो की करते सी छोटा छोटा 25-25 मिनट के 30-30 मिनट के छोटे छोटे यानी कि एकांगी, एक छोटे छोटे नाटक, छोटी छोटी एकांगी जिन्होंने आप कह लीए वो विखाया करते सी। ये जो लिटल थिएटर मूवमेंट चली सी इस मूवमेंट के अंदर समाज सुधार के रूप से धार्मिक लोगों को प्रेरित करने लई अपने जो भी महापुरुष संत महात्मा है उन्होंने संबंधित नैतिक उपदेश देने लई, उन्होंने उपदेश देने लई रंगमंच के उत्ते इस तरीके का काम है जो चल पिया। लिटल थिएटर मूवमेंट है वो चल पी, वो जो शुरुआत हुई तो यह काफी यानी कि लोकप्रिय हो गया। इस तरीके अगर आप गल करिए दी अर्थ ते परिभाषा दी होण किवें यानी कि होंद दे विच आया, एक पूरी कहानी है, पूरी दास्तान है जिहड़ी मैं तुहानूं हुणी सुणाई है। उस तो बाद जे गल करिए एकांगी का अंग्रेजी जिहड़ा शब्द है वह है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट क्योंकि नाटक के अंदर की होंदा है कि 3 एक्ट भी हो सकते हैं, 4 एक्ट भी हो सकते हैं। जब पहला एक्ट चलिया फिर उस तो बाद थोड़ा जा विश्राम, पर्दा यानी कि वापस चला गया, फिर पर्दा हटाया और अगला एक्ट है जो वो शुरू हो गया। पर एकांगी अंदर की होंदा है वन एक्ट प्ले है, सिर्फ एक भाग, एक एक्ट शुरू होएगा खत्म होएगा, बस एकांगी खत्म। रोशन लाल आहूजा जी वो की कहते हैं एकांगी विच दर्शन अते फलसफे की थां नहीं हो सकती, क्योंकि इन्ना समा ही नहीं होंदा कि उनदे विच किसे फिलोसफी नूं समझाया जा सके, किसी दर्शन नूं समझाया जा सके, क्योंकि एक ही करती है जीवन के किसी एक पक्ष की पेशकारी कहती है, एक झलक पेश करती है जीवन के, पूरे जीवन की व्याख्या नहीं होती। फिलोसफी है, दर्शन है, वो थोड़ा वड्डा विषय है। ते रोशन लाल आहूजा जी का आ विचार सीगा। संत गोबिंदा दास कहता है कि एकांगी जीवन के किसी एक समस्या नाल संबंधित है, किसी एक समस्या नाल संबंधित होनी चाहिए है, और उनके अंदर अंतरीव संघर्ष, गोंद, संगठन, पात्र उसारी, मनोरंजन आदि की होंद जरूरी होती है। कहने का भाव संत गोबिंद दास ने जिहड़ी परिभाषा दी है वो परिभाषा उन्हें घड़ी है तत्तां के आधार पर, और जी उपरली रोशन लाल आहूजा ने जिहड़ी परिभाषा दी है वो परिभाषा दे भी सिर्फ एक ही गल लिखी है उन्हें कि एकांगी जो उनका विषय के बारे गल की है, इत्थे विषय के बारे गल की है, इत्थे विषय के नाल नाल होर तत्तां बारे गल की है। इन्हें सिर्फ विषय के बारे गल की और सिर्फ आ गल कही कि यह दर्शन या फिलोसफी तो वड्डी विचारधारा तो संबंधित नहीं होती, यह किसी जीवन के एक पक्ष की व्याख्या करता है। जदों कि गोविंदा दास की करे ये सारे तत्त है जिहड़े उन्हें उनदे विच इहदे च रखती भाई इहदे विच किसी एक समस्या नाल संबंधित होंदी है, और उनदे विच गोंद आ गया, पलाट आ गया, पात्र उसारी आ गया, मनोरंजन आ गया, वातावरण आ गया। इन्हें नहीं लिखिया वातावरण छड्डदा तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं। कहने का भाव कि उन्होंने तत्तां तो लैके एक व्याख्या उन्हें कड़ी है, ताकि देखने वाले भी इस तरीके का एवं ना लगे भाई तत्तां दे उत्ते ही सारी परिभाषा खड़ी है। और स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि एकांगी वो नाटकी रूप है, नाटक नहीं लिखिया था इत्थे, ध्यान रखियो, नाटकी रूप, नाटक का ही छोटा जिहा रूप जो जीवन के किसी एक खंड तक, एक खंड नूं दर्शाउंदा है, सीमित पात्रां द्वारा प्रभाव अते कार्य की एकता नूं कायम रखते हुए सीमित समय दे विच रंगमंच उत्ते साकार होंदी है। क्योंकि अगर मनुख का शरीर भी बने 5 तत्तां नाल बने, उनकी भी अगर डेफिनेशन देनी होवे तो बंदा आई कहेगा मनुख एक 5 तत्तां दा बनिया होया पुतला है जिंदे विच हवा, पानी,
आकाश जल वगैरह आ जड़ियां गल्लां है वो इस दे अंदर है प्रकाश। ते इस तरीके की परिभाषा आप कर ली तो हुण अगली जिहड़ी कि परिभाषा आ है सार रूप दे विच परिभाषा है। परिभाषा नूं समझना जदों आपां परिभाषा नूं समझणे आपां खुद भी परिभाषा कर सकते हैं। जदों आपां नूं चीज़ समझ आ गई आपां फिर गल ही मुक गई तो फिर आंदी जिहड़ी मर्जी परिभाषा बना दो। हुण इत्थे भी आई गल कीती है बई एकांगी की है वो नाटकी रूप है जिसे जीवन के किसी एक खंड का जीवन के किसी एक खंड का इहदे विच की होणगे सीमित पात्र होणगे पात्र भी घट होणगे और इहदा प्रभाव जिहड़ा है पूरा प्रभाव पवेगा संखेप दे विच होवेगी और इहदे विच कारजां दी एकता होनी चाहिए है। कारजां दी एकता समय की एकता स्थान की एकता ये जिहड़ी एकता है कारज की एकता वो जिहड़ी है एकता बहुत जरूरी है और सीमित समय के अंदर रंगमंच उत्ते उहदी पेशकारी हो जानी चाहिए है साकार कर देंदे हैगे। तो इस विच कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हुण जदों आपां नाटक के तत्त पढ़े सीगे जदों आपां नाटक के तत्त पढ़े तत्त उही है बस हर बार आपां आही लिखना है कि यह संखेप रूप दे विच दर्शाई जाती है। हुण की हुंदा है कि एक चीज़ बड़ी ध्यान च रखनी है कि जिहड़ा एकांगी है ना वो कहानी के ज़्यादा नज़दीक है निक्की कहानी के ज़्यादा नज़दीक है नाटक की बजाय। उनके बारे आपां आने वाले अगला जिहड़ा है इस तो अगे जदों आपां तुरांगे उस दे बारे भी आपां चर्चा करांगे किवें ये नाटक की बजाय निक्की कहानी के वध नज़दीक हैगी है। समझाण के तौर पर अगर आपां समझिए तो एकांगी के जिहड़े उही तत्त ने जिहड़े तत्त आपां नाटक के अंदर पढ़े हैगे है। नाटक के जिहड़े तत्त है उही तत्त एकांगी दे क्योंकि एकांगी नाटक है ही की नाटक वड्डा है और एकांगी छोटी है। नाटक के कई एक्ट होंदे है एकांगी दे की है कि थोड़े एक्ट होंदे हैगे और नाटक च वध पात्र होंदे है इहदे विच घट पात्र होंदे है। नाटक का विषय वस्तु वड्डा है इहदा विषय वस्तु छोटा है उहदे च वातावरण माहौल वगैरह वो वड्डी पद्धर दा हुंदा है इहदे छोटी पद्धर दा उहदे च पूरे जीवन की व्याख्या है इहदे विच जीवन के एक हिस्से की व्याख्या हैगी है ना। तो ये सारे तत्त जो उहदे च भी रंगमंच है इहदे विच भी रंगमंच है उहदे विच थोड़ा वड्डे पद्धर ते सिस्टम चलूगा इहदे ते छोटे पद्धर ते चलूगा। सारे तत्त तां उही ने जिहड़े नाटक के अंदर ने परंतु इत्थे संखेप रूप दे विच सिस्टम है। हुण पहले तत्त की अगर गल करिए विषय वस्तु की कुछ तत्तां की गल तो मैं कर ही ली। विषय वस्तु अगर आपां कह लीए कथानक शब्द पलाट या गोंद शब्द भी वरत्या जा सकता है परंतु आप विषय वस्तु के तौर पर आपां देखिए कि विषय वस्तु तो बिना एकांगी होने दे विच संभव नहीं हो सकती। अगर किसी भी घटना नूं उन्हें दर्शाना है जीवन के किसी एक पक्ष की व्याख्या करनी है तो उन्होंने विषय वस्तु के तौर पर उतारना ही पवेगा लिखना ही पऊगा और अपने कलावे विच उन्हें जिंदगी की कोई भी एक घटना लैनी है तो उसनूं जीवन की वड्डी घटना नूं लैण दी बजाय यानी कि जीवन के बहुत वड्डे पक्ष की व्याख्या करने की बजाय एक ही करेगी जीवन की छोटी जी घटना या एक छोटे जे पक्ष की व्याख्या है जो की जाएगी। कोई एक पक्ष है जो इसके अंदर लिता जाएगा और उन्हें प्रभावमयी तरीके नाल दर्शाया जाएगा। एकांगी का विषय संयम में ही होना चाहिए है। एकांगी का विषय संयम में ही होएगा कारजां की एकता होएगी विषय दे विच संखेपता होएगी और जीवन के किसी एक घटना किसी एक पक्ष की व्याख्या होएगी ना कि पूरे जीवन की। यह जो विषय वस्तु है ये जो पहला तत्व है उनका विषय वस्तु है उनका जो भी विषय वस्तु होगा वो संखेप होगा संयम में ही होगा सरल स्पष्ट होगा। हुण अगे आपां गल करिए पात्र या पात्र चित्रण ते हुण एकांगी जिहड़ी है वो संयमी आकार दी होण दी कारण छोटा होने के कारण सिर्फ वन एक्ट प्ले होने के कारण हुण दे च पात्र ने वो भी थोड़े होणगे। बहुत ज़्यादा पात्र आपां नहीं ले सकते बहुत ज़्यादा पात्र लवांगे उन्हें डायलॉग लवांगे तो एकांगी बहुत वड्डी हो जाएगी फिर एकांगी ना रह के ये तो नाटक बन गया एकांगी फिर कादी रही। तो इहदे विच जिहड़ी पात्रां दी पात्र उसारी है कहण दा भाव कि पात्र सीमित होणगे और उन्हां दी पात्र उसारी भी होवेगी जो उसे पक्ष नूं जिसदी उहदे विच व्याख्या की जा रही है उसे नूं सारगर्भ तरीके नाल ही पात्र उसारी होवेगी। मुख पात्र तो बिना कोई 3 4 या 5 7 पात्र ही लिते जा सकते हैं और इहदे विच जिहड़ा मुख पात्र होवेगा उसी दे उत्ते कहानी डिपेंड होवेगी। सैड वालियां होर जिहड़ियां कहानियां क्योंकि नाटक देवता विच की होया सी होर पक्ष की कोई साइड ही भी कहानी चल सकती है कोई होर कहानियां होर घटनावां भी विखाईयां जा सकती हैं परंतु इत्थे की कहते किसी एक पक्ष की जो गल करनी होंदी है जीवन के एक हिस्से की व्याख्या होगी किसी एक घटना नूं
ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਔਰ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਮਈ ਸੁਖਮਮਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੇਗੀ। ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਸਫਲ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਤਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਖ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕਥਾਨਕ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਥਾਨਕ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਗੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਕਥਾਨਕ ਕਥਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਘਟਤ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਘਟਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਕਥਾਨਕ ਦਾ, ਪਲਾਟ ਦਾ, ਗੋਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰੀਕ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਖਿਚਵਾ ਹੋਵੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਕੀ ਜਾ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਉਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਥਾਨਕ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾਨਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਥਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਥਾਨਕ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਥਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਲੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਥਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਣਾਏਗਾ। ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਥਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਚਰਿੱਤਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈਗਾ,
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਖੁਦ ਅਗਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਈ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਆਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਜੈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਭੱਜੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰਪੋਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਘੜਦੇ ਹੈ। ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਕਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਧਿਕਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਕਸਿਟੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆਓ ਉੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਖਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਜੀਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਦਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਕਾਊ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਬਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਚਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਟ ਮਾਰੇ, ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਿੰਡ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਿੰਡ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸਰਕਾਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਐਕਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। 4-5 ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ। ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਉੱਤੇ, ਦੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਟਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਿਰਉਦੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਥ ਲਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕਾਂਗੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
अगली गल आपां करिए देश काल जां वातावरण। हुण देश काल जां वातावरण देखो, कोई भी अगर एकांगी आपां खेलदे उस तरीके का माहौल सिरजना बहुत जरूरी है। ते एकांगी दे विच वो माहौल जे सिरज लिया, उन्होंने पता लग गया भाई हुण जिहड़ी आ गल हो रही है राजे के महल के अंदर हो रही है, तो उन्होंने फीलिंग आनी चाहिए राजे के महल की। जे कोई हीर रांझा बनया होया, फीलिंग आनी चाहिए हीर रांझे वाली। तो ये जड़ियाँ गल्लां ने वो ध्यान च रखनियां हैगियां। देश काल ते वातावरण माहौल इस तरीके का होना चाहिए। नशे विरोधी अगर कोई कहानी एकांगी एकांगी चल रही है तो वातावरण भी यह होना चाहिए, माहौल ही यह होना चाहिए। जिवें तुसीं वेखेगा आपां विआहां दे विच जाने, विआहां दे विच जांदे आ तां लोग की करदे आ कि डीजे डूजे लग्या हुंदा, चंगा माहौल बनया हुंदा, तां कई बार जिहड़ा नचदा नहीं वो भी थोड़ा जिहा गेड़ा कढ के आ जांदा है, उहदा भी जी कर पैंदा चलो जी नच लईए। तो माहौल इह जिहा सिरजिया जांदा है, सिरजिया हुंदा है कि बंदे दे मन च खेड़ा रहिंदा है, खुशियां रहिंदी है। गुरुद्वारे के अंदर जाता है, एक अध्यात्मक जिहा माहौल हुंदा है, धार्मिक स्थलों के उत्ते भावें मंदिर जावे, कित्थे मकान ते आपां जाने आ तां उत्थे उस तरीके का माहौल हुंदा है। हुण ओही चीज़ां जिहड़ियां अपने जीवन दे विच तां वापर रहीआं ना, जीवन दे विच ही घटना है। आए जीवन ही तो है, जीवन के अंदर कदे विआह जा रहा, कदे मरण ते जा रहा, कदे सोग ते जा रहा, कदे गुरुद्वारे जा रहे, कित जा रहे। हुण आही चीज़ तो एकांगी के अंदर दिखाई जाएगी, इस तरीके का ही माहौल सिरजना पवेगा एकांगी के अंदर भी। जे किसी मौत का दृश्य सिरजिया गया तो उस तरीके का माहौल ही सिरजना पवेगा। जो कोई विआह का सिस्टम दिखाना है तो विआह वाला माहौल जा ही सिरजिया जाए, वातावरण भी उस तरीके का होना चाहिए। हुण इहदे विच की है, वातावरण के अंदर तीनों एकतावां जिहड़ियां होणियां, इन्हां विच एकता होना बड़ा जरूरी है। पहला एकता स्थान की एकता, स्थान की एकता, समय की एकता ते घटना की एकता, कारज की एकता। ठीक है जी। हुण पहली गल कर लीए स्थान की एकता, यूनिटी ऑफ प्लेस। ते देश काल ते वातावरण के अनुसार स्थान च एकता होना चाहिए। जिहड़े भी स्थान एकांगी चोण आपां गल करांगे तां एकांगी ने तां की करना है, वो तां बहुत एक अंग है, वैन एक्ट प्ले है, जीवन की सिर्फ एक पक्ष की व्याख्या की जा रही है, तो उत्थे सिर्फ एक पार्ट दिखाया जाऊगा, बस जीवन का एक हिस्सा दिखाया जाऊगा। तो उसके अंदर की होगा, स्थान होगा, स्थान बार बार बदलणगे नहीं, क्योंकि फिर स्थान ही बार बार बदलणगे तो इन्ने च तां बार बार वो स्थान बदलते रहेंगे, स्थान बदलते रहेंगे, उन्होंने दिखाना बड़ा औखा हो जाएगा। तो इस कारण अगर हुण कोई इस तरीके के एक्ट प्ले कर रहे है, मान लो कि कोई बंदा मर गया तो एक माहौल जा सिरजणगे उस तरीके का, स्थान भी उस तरीके का होगा। तो उस स्थान जिहड़ा है उसकी एकता रहेगी। जो भावें पिंड का है, भावें किसी घर का स्थान है, भावें उन्होंने मसान दिखाया, कितने दिखाया, उत्थे लोग आपस में वार्तालाप करनगे, गल्लां करनगे और फिर वापस उतों घरे भी आ गए, तो वह इन्नी जी जिहड़ी गल है वो चलेगी। उत्थे स्थान भी होना चाहिए। जे पिंड की गल है तो पिंड की गल, शहर की गल है तो शहर की गल, महलों की गल है तो महलों की गल, ढोकां की गल है तो ढोकां की गल, झोपड़ियां की गल है तो झोपड़ियां की, जंगल की गल है तो जंगल की। उस तरीके का स्थान है, उस विच एकता होनी चाहिए। बार बार अगर स्थान बदलिया जाएगा तो एकांगी च ये संभव नहीं हो सकेगा और वो इन्ना स्पेस ही नहीं होंदा कि इन्ना कम हो सके। उस तो बाद जे आपां गल करिए समय की एकता, समय की एकता होनी चाहिए है। कहने का भाव जिहड़ी घटना जिस समय वापर रही है उस समय के हिसाब नाल ही होनी चाहिए है। अगर रात का दृश्य है तो आपां गल करांगे रात के दृश्य की गल करांगे, एवें नहीं दिने सूरज चढ़ाया होया और सब कुछ एवें कीता ते आपां रात की गल करिए तो फिर वो मनण योग गल नहीं होगी। जो भी समा है उस समय दे विच एकता होना चाहिए। आपां जो गल कर रहे हैं, जिस तरीके नाल लोग बोल रहे हैं, जिस तरीके नाल सारे रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके का वातावरण ते माहौल बनया होया है, उस तरीके की गल होगी। जिवें तुसीं वेख्या होवेगा रात नूं अगर कोई गलबात करदा आपस च, वो बड़ी धीरे गल करदा है, थोड़ा थोड़ा हनेरा हुंदा है और धीरे 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 गल करदा है। वो क्यों करदा है? क्योंकि रात का समय अगर जोर दी बोलूगा तो सारे पासे सुनूगा। हुण उस जदों वो वार्तालाप कर रहा है उस माहौल के अंदर, जे कोई मरग दे विच जांदा है, मरग दे विच जाऊगा तो जाके धीरे जे बह जाऊगा, धीरे जे बह के उस समय के मुताबिक उस तरीके की गल होगी। उत्थे किसी प्रकार की कोई चुटकले नहीं चलणगे, वो धीरे धीरे गल करूगा, समय के हिसाब के नाल गल करूगा कि जा समय की माहौल है, उस तरीके का तो माहौल है जो सिरजिया जाएगा। बई एवें नहीं गा बई समा तां बंदा मरिया तो सवेर दा, तुसीं गल कर रहे हो तां की कहते हैं कि अज सवेरे 10 बजे का संस्कार असीं कर रहे हैं और तुसीं दिखा रहे हो दोपहर का समा या रात का समा दिखा रहे हो। ये मैच नहीं किया, मैच करना है। जिस समय की गल हो रही है उत्थे सामने वाले दर्शक नूं आही लगना चाहिए कि समा चल रहा है। अगे गल करिए कारज की एकता या घटना की एकता। घटनावां की एकता होनी चाहिए।
ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਛੇੜ ਲੇ, ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਚਲਾਤੇ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ 5-6 ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 5-6 ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੂਗੀ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਤਾਂ ਔਰ ਮਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਘਟਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਿਖਾਣੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਤਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਖੜਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਟਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਭਈ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਭਾ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਭਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ? ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ। ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਢੰਗ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਚ ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਜਮੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਿਭਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੋਝਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਾਂਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਲਿਸ਼ਟ ਕਰਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਕਲਿਸ਼ਟ ਸੀਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜਤਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕਾਂਗੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਸ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕਾਂਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਠਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਵਾਦ ਵੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਜੇ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਬਈ ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ BA ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੜਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਬਈ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੁਕਾਅ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਕਾਊ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕਾਂਗੀ ਅਗਰ ਇਕਾਂਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕਈ ਨਾਟਕ ਉਹ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਹੈ ਉਘਾੜਨੇ ਹੋਣ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਨੇਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮਨੁੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕਾਰਤ ਵੱਧ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਐਂਟੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਮਾ, ਮਾਸੜ, ਫੁੱਫੜ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਪਾਠਕ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਗਰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਗੜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, YouTube ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਗੜੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਰੰਗਮੰਚੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ। ਹੁਣ ਇਕਾਂਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਖੇਡਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੰਗਮੰਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਮਰ ਜੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਫਲ ਇਕਾਂਗੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਖੇਡੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਕਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾਟਕ 'ਚ ਪਾਤਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਯਾਨੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਰ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਰ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ
एकांगी आधुनिक समय एक हरी जटिल ते खंडित जीवन सफलतापूर्वक पेश कर सकती है। इस विच नाटक के मुकाबले थोड़ी नाट सामग्री विच एक ही घटना बिंब पात्र बिंब विच उसारिया जा सकता है। थोड़े थोड़े पात्रां नाल छोटी घटना नूं एक ही घटना नूं दर्शाया जा सकता है। हुण अगे आपां गल करिए, ये तां जिहड़ियां गल्लां कीतीआं सी तत्तां दे बारे, तत्त उही सन एकांगी दे विच। नाटक दे एकांगी दे तत्त है ना, वो वखरे वखरे नहीं है, तत्त सेम ही है, सेम टू सेम तत्त है। बस उत्थे तुसीं थोड़ी वड्डियां गल्लां करनी है, इत्थे थोड़ियां संखेप ते छोटियां गल्लां करनी है। नाटक ते एकांगी दे विच समानता की गल कीती जावे तां निक्की कहानी नाल समानता रखदी है। हुण आपां इहदा वर्गीकरण करदे हां विषय के आधार ते। देखो हुण जदों विषय के आधार ते जदों वर्गीकरण होवे ना, तां तुहानूं विषा देखो धार्मिक विषा हो सकता है, इतिहासक हो सकता है, समाजिक हो सकता है, प्रचारात्मक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। ये विषय तो है सारे। हुण धार्मिक एकांगी की होगी? धार्मिक एकांगी धार्मिक तो संबंधित होगी, धार्मिकता तो संबंधित होगी, धर्म तो संबंधित होगी। उस विच किसी धर्म आगू बारे, धर्म आगू के उपदेशों का, संदेशों का उस दे बारे दसिया जाएगा। धार्मिक एकांगी धर्म के राह के उत्ते तोरे हो। धर्म का कोई भी विषय अगर लिखा जाता है, कोई भी धर्म तो संबंधित कोई विषय लिखा जाता है, धार्मिक एकांगी के अंदर आएगा। इतिहासक इतिहास तो संबंधित कोई भी घटना लिखी जाती है, इतिहास की कोई भी घटना लिखी जाती है, जिवें महाराजा रणजीत सिंह की घटना ले ली, उनका कोई एक जंग है, उनका वर्णन करता, तो की होगी? इतिहासिक घटना जी वापरी हैगी है, उस दे बारे दसिया जाएगा। इतिहास दे विच कोई भी घटना वापरी है, इतिहास तो संबंधित अगर कोई भी एकांगी है जिंदे विच इतिहासकता झलकदी है, इतिहास की किसी घटना का वर्णन है, तो ऐतिहासिक एकांगी आवेगी। अगला है समाजिक एकांगी। मनुख की है, एक समाजिक प्राणी है, समाज के अंदर वापरता है और समाज के अंदर तरह तरह दी घटनावां वापरदी हैं। वो समाज सुधार तो भी संबंधित हो सकती हैं, समाजिकता तो संबंधित है, समाज तो संबंधित जिहड़ी भी एकांगी होगी, जिहड़ी समाजिक पक्ष की समाजिकता की पेशकारी करेगी, वो किस आवेगी? समाजिक एकांगी दे विच आवेगी। हुण अगली आउंदी है प्रचारात्मक एकांगी। ये की करदी है? प्रचार करने वास्ते बनाया जाता है। जिवें किसी पार्टी ने अपना प्रचार करने वास्ते बना लिया, बई इस तरीके का प्रचार है, लगातार चलूगा, वो प्रचारात्मक एकांगी हो सकती है। मान लो अपने प्रशासन ने अपना प्रचार किसी योजना, कोई योजना चलाती, बई इस आ योजना जी इनका लाभ सारे तक पहुंच जाए, हुण योजना का लाभ कैवें मिले, उन्होंने एक एकांगी राही दिखाता। उन्होंने एकांगी दे विच दिखाता, बई एवें करके जन आधार कार्ड बनाओ, और किसी का एक्सीडेंट हो गया, जन आधार कार्ड बनाया, उन्होंने हॉस्पिटल लै गए, उनका इलाज हो गया, 5 लाख तक इलाज फ्री है। इस एकांगी राही प्रचार होया है। कोई भी ए जी एकांगी जो प्रचार करे, प्रचारात्मक होवे, वो किस चावेगी? प्रचारात्मक एकांगी के दायरे के अंदर आवेगी। अगली है राजनीतिक एकांगी। केड़ी है? राजनीतिक एकांगी, जी राजनीतिक हित साधे, राजनीतिक हित साधे, वो राजनीतिक एकांगी होगी। उनदे विच किसी राजनेता नूं उत्ते दिखाने वास्ते, थल्ले दिखाने वास्ते, उनके पक्ष दिखाने वास्ते, उनके जीवन के किसी एक पक्ष की व्याख्या की जाए। राजनीतिक हित साधे, राजनीतिक किसी लाभ हो, राजनीति तो संबंधित हो, राजनीतिक एकांगी। हुण 5 एकांगियां दी वर्णन किया सी। धर्म तो संबंधित विषय है, धार्मिक एकांगी। इतिहासक विषय है, इतिहास तो संबंधित विषय है, ऐतिहासिक एकांगी। समाज तो संबंधित विषय है, सामाजिक एकांगी। प्रचार हो रहा है, प्रचारात्मक विषय है, प्रचारात्मक एकांगी। राजनीतिक तो संबंधित विषय है, राजनीतिक एकांगी। हुण अगे करिए प्रभाव के आधार पर असर की पै रहा है। इस विच की है कि ये भी 5 प्रकार की हैगी है। दुखांत, सुखांत, हल्का दुखांत, हल्का सुखांत ते दुखांत सुखांत। यानी देखा जाए तो चीज़ां तो 2 ही है, एक तो की है दुखांत है और दूजा की है सुखांत है। इन्हां दोनों नूं प्लस करता जाए तो यह बन जूगा दुखांत सुखांत। हुण एक ही हो गया हल्का दुखांत, हल्का सुखांत। यानी आप जो 2 चीज़ां आ याद कर रखे दुखांत ते सुखांत, एक आ हो गया, 2 आ हो गया, इन्हों मिला के हो गया हल्का दुखांत, हल्का सुखांत। आ चीज हुण आप
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ। ਦੁਖਾਂਤ माने त्रासदी। ਦੁਖਾਂਤ माने त्रासदी। ਅਰਸਤੂ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, त्रासदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਰੀਲਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੀਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਆਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੋਮਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਬਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। त्रासदी। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਕਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਲੇਸੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਣੇ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨਾਨੀ ਉਸਣ ਭੱਜ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ TRP ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 90% ਨਾਟਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ त्रासदी ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ 5-10% ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ, ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, त्रासदी ਵਾਲੇ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਇਕਾਂਗੀ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੀਰੋ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੀਰੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਔਰ ਵਿਲਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਆ, ਦੁਖਾਂਤ 'ਚ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਇसी ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੁਖਾਂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ त्रासदी ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹਲਕਾ ਦੁਖਾਂਤ। ਹਲਕੇ ਦੁਖਾਂਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਲਕਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਖਾਂਤ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਟ ਜਾਏਗਾ। त्रासदी ਦੁਖਾਂਤ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਬਈ, ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲਕੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਾਂਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਾਮੇਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸੁਖਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਖਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮੇਡੀ ਅਗਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਚ ਆਣਗੇ, ਸੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਣ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਅਨੁਪਮਾ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਆ कहलाता है ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਜਿੰਦੇ ਚ ਡੇਲੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਡੇਲੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਾਂਤ ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਸੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਸੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰੈ ਹਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸੁਖਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈ ਹਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਹਲਕੇ ਸੁਖਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਪੜੋਗੇ, ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਗੀ ਪੜਨ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ,
ओ इनके उत्ते दा बंदा की है जे बंदा रोण धोण वाला है, रोण धोण वाला बंदा है तो वह बंदा रोण धोण लग जूगा, रोण लग जूगा। कई देखे ना नाटक देखते देखते रोण लग जाते हैं, फिल्म देखते देखते रोण लग जाते, कई नहीं रोकते। परंतु इस विच की होगा हल्का सुखांत या प्रहसन, यानी कि सुख जिहड़े होणगे ना हल्का हल्का जा रहेगा। हुण अगला दुखांत सुखांत, यानी कदे दुखां च कदे सुखां च, कदे दुख च कदे सुख च, कदे दुख दिखाता कदे सुख दिखाता। इस तरीके नाल नाटक चलेगा, कभी खुशी कभी गम। जदों आ सिस्टम होवे, दुखांत भी होवे सुखांत भी होवे, रलिया मिलिया जदों सिस्टम होवेगा, उदों दुखांत सुखांत प्रभाव ये अपने तुसीं एकांगी पढ़दे ही तुहानूं पता लग जाएगा। तुसीं एकांगी पढ़े बहुत ज्यादा दुखी हो गए, दुखांत, थोड़े दुखी हल्का दुखांत, तुहाडे असर किन्ना क पिया, प्रभाव किन्ना क पिया। जो तुसीं बाहले खुश हो, नज़ारे ही आ गए एकांगी पढ़ के, वाह जी वाह, सुखांत। और जे नज़ारे थोड़े आए हल्का सुखांत है। और जे कभी खुशी कभी गम, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख सुख, तो फिर आ बई सुखांत ते दुखांत है। ये अपना अज दा चैप्टर सीगा।